सान्ताल स्टूडेंट यूनियन नि दिनै नैजिथि गायसननाय सानजों लोगोसे बिथांमोननि बोसोरसालिया जथुमा बे जथुमाया दिनै थामथि साननि गेवलां मेल आरो बे गेवलां मेलनि हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना हांख्रायनाय लेखा आं नुजाफैदों आरो बेवहाय जों नुनो मोनदों जे गुबुन गुबुन फरायसा आफादा जेरैबायदि गाव गाव हारिखौ जौगानांगौनि थाखाय खामानि मावदों थिग बेबायदिनो दुलाराय सान्ताल फरायसा आफादाबो बिथांमोना गाव हारिखौ बोरै जौगाहोनो बेनि बागै बिथांमोना सावरायदों लोगोसेयैनो बिथांमोनहा बे सावताल जातिखौ गोजौआव लांनो थाखाय गावसिनि जे समस्याफोर दङ बे समस्याफोरखौ सरकारनाव बिथांमोना नारसिननानै समाधान खालामजानायखौ बिथांमोना लुबैदों बेनिखायनो आङो नैबे गेवलां मेलनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायथिदों आथिखालाव भारत सरकारा आरो भारत सरकारनि जायआ प्राइम मिनिस्टार मानगोनां नरेन्द्र मोदी जी बिथाङा भारतबर्षआव थानाय मोनफ्रोमबो जाति गोष्ठीखौ बोरैहाय गोजौ फारसे लांनो हागोन बिनि थाखाय बिथाङा गोबां नाजादों आरो खामानिबो मावबाय आरो लोगोसेयै आसामावहाय आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो आसामाव थानाय गासै जाति गोष्ठीखौ बबे बिथिङै सोलोंथायानो जाथों सामाजिक बिथिङानो जाथों आरो गुबुन गुबुन बिथिङानो जाथों माथो बोरै जौगाहोनो हागोन बिनि थाखाय बिथाङा खामानि मावदों आरो बिदिनो आश्वास होनायल' नङा दिनै आखाइजों खामानि मावनायखौ नुदों बेनिखायनो दिनै आदिबासी वेलफेयार डेभेलपमेन्ट काउन्सिल बेखौबो होनानै बिथांमोना दिनै खामानि मावगासिनो दङ आरो बेजोंनो बे जातिखौ जौगानो होनो थाखाय खामानि मावदों आरो लोगोसे जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय मोन 22 जाति जनगोष्ठीफोरखौ बोरै जोङो समानै जौगासार होनो हागोन एबा बैखौहाय जोङो बोरै समानै लांनो हागोन बे बिथिङै नोजोर बोनानै बिथाङा मोनसे भिजन डकुमेन्ट जोंनि बिटिआर ओनसोलाव दिहुनदों आरो बे भिजन डकुमेन्टआव नायोब्ला नोंथांमोना नुगोन जे जोङो जातिया बबेसिम आवगायनानै दं मोनफा मोनफा जातिया जों मानि थाखाय माने फावसायनानै थाखो दा बेखौहाय समानै जौगाहोलांनांगौनि सार्थआव दिनै जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथाङाबो बे खामानिखौ मावदों आरो फैबाय थानाय समाव निस्सय जायफोर जाति गोष्ठीया दिनै जौगानो हायाखै बै जाति गोष्ठीफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों जौगालांनायनि थाखाय खामानिखौ मावनाय जागोन आं मिजिंथिदों जोंनि ओनसोलाव जिहेतुके बर'फोरजों लोगोसे बिभिन्न जाति गोष्ठीफोरजों लोगोसे दिनै आदिबासी सावताल जनगोष्ठीबो बेवहाय मैखोमै दङ जोङो खौसेयैनो खामानि मावगोन आरो ओनसोलाव जोङो गोजोननायखौ लाखिनो थाखाय बयजोंबो जे बिदा फंबायनि जे भातृत्व भाब बेखौ लाखिनानै जों खामानि मावनो नाजागोन सान्ताल ছাত্ৰ সন্থাৰ ২৫তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু কেন্দ্ৰীয় বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ উপলক্ষে আজি তৃতীয় দিন আৰু তৃতীয় দিনৰ মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু আজিৰ এই মুকলি সভাত আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় প্ৰতিনিধিৰ লগতে গোসাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক নিৰঞ্জন নাৰ্জাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু আমাৰ মাজত অংশগ্ৰহণ কৰি আজি অতিথি হিচাপে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক দেৱজিৎ বৰা ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ আদিবাসী ৱেলফেয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ উপাধ্যক্ষকে ধৰি এমসকলে আজি এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেতিয়া আজিৰ এই অধিৱেশনৰ জৰিয়তে আমি এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰোঁ যে সদৌ সান্তাল ছাত্ৰ সন্থাৰ যোৱা 2005 চনৰ 26 মাৰ্চ তাৰিখে এই গোসাইগাঁও মহকুমাৰ হাৰাপুতাত জন্ম লাভ কৰিছিল আৰু আজি তেওঁলোকৰ 20 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে আৰু এই 20 বছৰ উপলক্ষে আজি আমি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ খাচিয়াবাৰী আৰণাই ফিল্ডত আমি 3 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু এই কাৰ্যসূচীত আমি বিশেষকৈ অসমত বসবাস কৰা চাওতালসকলৰ যিখিনি সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আলোচনাৰ প্ৰতিনিধি সভাত আলোচনাৰ ঠাই পাইছিল আৰু আলোচনা মৰ্মে আমাৰ সিদ্ধান্ত হৈছে যে অসমত বসবাস কৰা চাওতাল জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে যেতিয়ালৈকে অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা লাভ নকৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ যি সংগ্ৰাম চলি আছে সেই সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব তাৰ লগত আমি নতুনকৈ আৰু কাৰ্যসূচী সংযোগ কৰিছোঁ যে আমি এপ্ৰিল মাহৰ শেষৰ ফালে আমি অসমৰ জোন ৱাজত আমি বৃহৎ গণসমাৱেশ আয়োজন কৰিম আৰু চৰকাৰৰ প্ৰতি আমি হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে অসমত বসবাস কৰা চাওতালসকলক
বিধানসভা 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে যাতে তেওঁলোকক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে আৰু নহ'লে কিন্তু 2026 চনৰ তেওঁলোকে বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব আৰু আমি ইয়াৰ জৰিয়তে আজি এই মুকলি সভাৰ থলীৰ পৰা আমি অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি এটা আহ্বান জনাইছোঁ যে নতুন শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা যেহেতুকে এপ্ৰিলৰ পৰা নতুন শিক্ষাবৰ্ষ হ'ব আৰু নতুন শিক্ষাবৰ্ষত কাৰ্বি ডিউৰি মিচিং তিৱা লগতে সাঁওতালি ভাষাকো পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে যে নতুন শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হ'ব আৰু ইতিমধ্যে পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুত হৈছে যদিও সাঁওতালি ভাষা শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই তো এই প্ৰক্ৰিয়াটো ত্বৰান্বিত কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে শিক্ষা মন্ত্ৰীক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে যেটো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সাঁওতালি বিষয় শিক্ষক যেটো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো মানে ত্বৰান্বিত কৰিব লাগিব তেতিয়াহে সাঁওতালি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে শৈক্ষিক দিশত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব দেখা গৈছে যে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ যদি সদয় ভাৱ নথকা কাৰণে আচলতে আজি আমাৰ সমস্যাবিলাক তেওঁলোকে পিঠি দি আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ আমাৰ সমস্যাৰ প্ৰতি সদায় অনীহা প্ৰকাশ কৰি আহিছে আৰু সেই অনীহা কিন্তু এদিন যেতিয়া ক্ষোভ হিচাপে পৰিণত হ'ব কিন্তু সেই যেতিয়া ক্ষোভ হিচাপে পৰিণত হ'ব তেতিয়া কিন্তু আমি তেতিয়া যি চৰকাৰৰ প্ৰতি কিন্তু বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হ'ব তো যেতিয়ালৈকে এই ক্ষোভ সৃষ্টি নোহোৱাৰ আগতেই সময় থাকোঁতেই চৰকাৰে যদি এই সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত যদি ইতিবাচক পদক্ষেপ লৈ পেলাই এই জনগোষ্ঠীটোৰ যিখিনি প্ৰাপ্য অধিকাৰ সাংবিধানিক আমি কোনো বাহিৰৰ অধিকাৰ বিচৰা নাই সংবিধানে দিয়া অধিকাৰ সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰ যদি সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰে তেওঁ দিব নোৱাৰে তাৰ সুবিধাই যদি আমাক প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আমাৰ সংবিধানত অধিকাৰ দিয়াৰ কোনো মানে কোনো মূল্যই নাথাকিব এতিয়া আমি সাঁওতালি ভাষাটো স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ভাষা সংবিধান স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ভাষা আৰু সাঁওতালসকল ভাৰতৰ যেটো সংবিধান সেই সংবিধানৰ অনুসৰি তেওঁলোকে অনুসূচিত জনজাতি কেৱল মাত্ৰ অসম ৰাজ্যত তেওঁলোকে কিয় আজি অৱহেলিত আৰু তেওঁলোকে কিয় প্ৰবঞ্চনা কৰা হৈছে সেইটো কিন্তু আমি ৰহস্য হৈ আছে এইটো সাংঘাতিক ৰহস্য হৈ গৈছে আজি আমাৰ কাষৰীয়া ৰাজ্য যেনেকৈ অসমৰ এসময় বৰ অসমৰ এটা অংশ আছিলে ত্ৰিপুৰা আজি অসমৰ পৰা ভাগ হোৱাৰ পিছত ত্ৰিপুৰাৰ সাঁওতালিসকলে যদি আদিবাসীসকলে যদি অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে এই অসমত থকাখিনি কিয় লাভ নকৰিব তেওঁলোকে কিয় তেওঁলোকৰ মৰ্যাদা দিয়া নহয় এইটো কিন্তু সাংঘাতিকভাৱে এটা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এইটো এটা সাংঘাতিক ৰহস্যৰ বিষয় হৈ পৰিছে তো এতিয়াও আমি চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ আগে আগে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে তো প্ৰতিশ্ৰুতিখিনি তেওঁলোকে আচলতে কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে আৰু কাৰ্যকৰী কৰাৰ লগতে যদি তেওঁলোকে আমাৰ সমস্যাৰ প্ৰতি অনীহাই যদি প্ৰকাশ কৰি থাকে আৰু যদি সমাধানৰ কাৰণে যদি কোনো ব্যৱস্থা নলয় এই যে অনীহাৰ যেটো প্ৰভাৱ এইটো যদি ক্ষোভত পৰিণত হয় তেন্তে চৰকাৰে কিন্তু বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব এইটো সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী এটা অংশ তো চৰকাৰৰ কি নীতি নিৰ্দেশনা আছে সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ হ'লেও আমি আজি 2 বছৰে হ'ল শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হোৱা তো যি ধৰণে তেওঁলোকে আচলতে তেওঁলোকে পুঁজিৰ আবণ্টন পাব লাগিছিল আজিলৈকে কিন্তু সেই তেনেধৰণে আবণ্টন পোৱা নাই পুঁজি তো চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ যে নাম মাত্ৰ আদিবাসী ৱেলফেয়াৰ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল গঠন কৰি কিছু ব্যক্তি অকল জড়িত কৰাই তেওঁলোকক ব্যস্ত ৰাখিয়ে জনগোষ্ঠীটোৰ উন্নয়ন সম্ভৱ নহয় তো তেওঁলোকৰ উপযুক্ত যিখিনি পুঁজি সেই পুঁজিসমূহ শীঘ্ৰে তেওঁলোকক আবণ্টন দি পেলাই তেওঁলোকক যাতে কাম কৰা সুবিধা প্ৰদান কৰে বা জনগোষ্ঠীটোৰ যেহেতুকে আদিবাসী এটা বৃহৎ জনগোষ্ঠী ওৰাং মুণ্ডা চান্তাল খাৰিয়াকে কৰি পেলাই প্ৰায় 34টা জাতিৰ এটা সমষ্টি আদিবাসীসকল তো এই 34টা জাতিৰ যদি উন্নয়ন কৰিবৰ কাৰণে 30-40 লাখ টকা 30-40 কোটি টকা একোৱেই নহয় তো তেওঁলোকৰ কাৰণে যেটো চুক্তি অনুসৰি তেওঁলোকৰ 1000 কোটি টকাৰ যে বছৰেকত যেটো 200 কোটি টকা যদি এই 200 কোটি টকা যদি তেওঁলোকে বছৰেকত যদি তেওঁলোকে আবণ্টন দিয়ে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে যিখিনি আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল সেই আদিবাসী অঞ্চলত তেওঁলোকে উন্নয়নৰ কাৰণে কিছু কাম কৰিব পাৰিব।